کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو 1 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرنی ہے اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے جانا ہے وہاں پر، تو پھر آپ کو 2 نمبر گیٹ سے جانا پڑے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھیں، آپ 1 نمبر گیٹ ہے، اس کے ساتھ ہی 2 نمبر گیٹ ہے، تو ہم نے 1 نمبر گیٹ سے جانا ہے۔ کچھ تاریخی مقامات آئیں گے، وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا، لیکن اس سے پہلے ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آج سے 1400 سال پہلے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر حیات تھے، جب مکہ سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی ایج میں، 53 ایئرز کی ایج میں ہجرت کی تھی، اور 2 یتیم بچوں سے جگہ خرید کر جو مسجد نبی بنائی تھی، اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں بالکل سادی سی تھی، یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی تھی، اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ والی جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے گھر سے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو پہلی ہجری میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو دوسری ہجری میں ہمارا کعبہ تبدیل ہو گیا تھا، چینج ہو گیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ہو گیا تھا، آج تک وہی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوسری ہجری میں جو ہماری مسجد کا یہ جو نقشہ تھا یہ تبدیل ہوا، وہ کچھ اس طرح کر کے بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شادیاں ہوتی گئیں، اور یہاں پہ جو ان کی یہ بیویوں کے گھر تھے وہ اور زیادہ ہوتے گئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کس طرح کے تھے، یہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کے جو چھت تھے نا وہ کھجور کے درخت سے بنے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس ٹائم یہ مسجد نبوی ہے نا، یہاں پہ اس ٹائم ریاض الجنہ ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ گھر کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا کمرہ تھا یہ والا، اس کے ساتھ ہی باہر کر کے یہ حجرہ تھا، مطلب یہ والا ان کے گھر کا صحن تھا۔ بالکل ان کے گھر کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اس ٹائم اس وقت اس جگہ کے اوپر سنہری جالیوں والا دروازہ ہے، تو اس کے بالکل سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر حیات تھے تو یہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جب ہم سنہری جالیوں سے گزرتے ہیں تو یہ گھر آس پاس جو بھی تھے ان کی سارے جو گھر تھے وہ سارے گرا کے مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سنہری جالیوں کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہ تصویر میں آپ کو سامنے دکھایا بھی جا رہا ہے، ہائی لائٹ کر دیا ریڈ کلر کا، کہ اس جگہ پہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جب آپ یہاں پہ جائیں گے تو دروازے کے سامنے آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں دکھا دی ہیں، تو ابھی میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں۔ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو اس کی اس طرف دیکھیں نا، یہ دیوار ہے مسجد نبوی میں سب سے پیاری، اس کو سجایا گیا، سب سے پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، اس کو قبلہ وال کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک لکھے گئے ہیں، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی کچھ جو آیتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور بہت خوبصورت اس کو سجایا گیا ہے، اس کو قبلہ وال کہتے ہیں۔ اس کے اس طرف دیکھیں تو ریاض الجنہ سے گزر کے ہم جاتے ہیں ریاض الجنہ میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ منبر رسول جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 ستون، یہ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ ریاض الجنہ ہے، اس کا مطلب جنت کا ٹکڑا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا جو حجرہ ہے والا دروازہ، اس سنہری جالیوں والے دروازے کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو، کہیں تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر بیسیکلی 3 سوراخ ہیں۔ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں اس سوراخ کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سوراخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سوراخ سے اگر چل کے نا آپ سیدھا جائیں چند قدم کے فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، بالکل ساتھ ہی دیکھیں آپ ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ کا مطلب ہے کہ
कि इस सुराख से आप चल के जाएं चंद कदम के फासले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो कब्र मुबारक आ जाएगी। बिल्कुल इसके साथ देखें एक और सुराख है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख से चल कर आप जाएं चंद कदम के फासले पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है कब्र आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सुराख के अंदर आपको लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर, लेकिन क्यों ना मैं आपको लेके जाऊँ आज से 1400 साल पहले, आपको ये तो बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बनाया कैसे गया था। तो स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है उस वक्त मस्जिद नबवी इतनी थी, छोटी सी थी, इस तरह की थी। बाकी जो कब्रिस्तान था वो मस्जिद से थोड़ा सा फासले पे था, थोड़ा सा दूर था। तो आज मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया, तो बाकी जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ जो है वो जुड़ गया है। तो उस वक्त क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा पढ़ाया किसी सहाबी का, और बाकी कब्रिस्तान में उसको दफना के वापिस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये दर्द कुछ इस तरह का था कि वक्त के साथ साथ दर्द ज्यादा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया। तो सारी जो बीवियां थी आपस में ये तय पाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं उस वक्त तक हजरत आयशा घर का, पहले तो मैंने ऊपर से दिखाया था ना, उनका घर अंदर से कैसा था, कमरा इस तरह का था, कमरे में देखें इस तरह ये चरपाई पड़ी हुई थी, यहाँ पे इस तरह का कमरा था, और जो हुजरा था वो भी आपके सामने नजर आ रहा है, इस तरह का हुजरा था, ठीक है, चरपाई बिछी हुई है हुजरे में भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो ये हुजरे के अंदर सहन में जो चरपाई आपको नजर आ रही है इस वक्त, इस चरपाई के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो जब आखिरी वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरपाई पर लेटे हुए थे, यहाँ से दुनिया से जो है पर्दा फरमा के इस जगह के ऊपर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु किसी जगह पर गए हुए थे, उनको पता चला तो वापस जल्दी जल्दी आए। तो जब वापस आए तो देखा अजीब सा समा छाया हुआ था, ठीक है। एक हर बंदा जो है वो दुख, मतलब हर बंदे बहुत दुखी था हर इंसान। तो हजरत मस्जिद में गए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार उठाई हुई थी कि अगर किसी बंदे ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दुख इतना ज्यादा था। उसके बाद कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर के पास जो जगह यहाँ पर दफनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे कब्र बनाई जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी जहाँ पे दुनिया से पर्दा फरमाता है उसकी कब्र वहीं पे होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से, घर में इस चरपाई पे, इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया था। तो इस चरपाई को साइड पे किया गया, ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे चरपाई को साइड पे करके इस जगह के ऊपर यहाँ पे कब्र को खोदा गया, ठीक है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबी थे उनके साथ, तो आप दोनों ने गुस्ल दिया करने का हुक्म दिया था। आपने ही हमें सब्र करना सिखाया है। अगर आप हमें सब्र करने की तलकीन ना करते तो आज हम दुनिया को रो के दिखाते, आज हम दुनिया को बताते कि गम किस तरह मनाते हैं, कि उस वक्त के जो लोग थे उनकी क्या कैफियत होगी। तो वो हज़रत अली कह रहे थे कि रो के कि आज हम दुनिया को रो कर बताते कि हमारे दिल, मतलब गम कैसे मनाया जाता है। तो उसके बाद इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, ठीक है। कब्र जो यहाँ पे खोदी गई थी, ठीक है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में। उसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अपने घर में, ठीक है, इसी तरह रहती होती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ही अपनी जो है वो कब्र मतलब बनाने की ख्वाहिश की। तो कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उनकी कब्र भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई गई थी। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 कब्रें हो गई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसी तरह जो है वो रहती होती थी घर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जब डेथ का वक्त करीब आया तो उनको किसी गुलाम था, उसने जो है वो जख्मी कर दिया था। तो उसके बाद उस गुलाम ने खुद भी कुछ खुदकुशी कर ली थी। तो अपने बेटे को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेटा भेजा कि हज़रत आयशा से इजाज़त लो कि जो है वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी अपनी कब्र जो है वो करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा ने कहा कि यहाँ तो मैंने अपने लिए जगह रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो है वो ज्यादा हक बनता है, तो उन्होंने उनको इजाजत दे दी थी। आज आप देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर अपनी जगह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वाली जगह, अपनी जगह हज़रत आयशा का मालिक थी अपने घर की। कौन देता है जगह?
कोई भी नहीं देता। तो हजरत आयशा ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जगह दे दी थी। आज हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो जगह है वो यहाँ पर है। तो ये एक छोटा सा लेसन भी है, एक छोटा सा सबक भी है कि जब हम यहाँ पर नफल पढ़ने के लिए आते हैं, अपने दो नफल के लिए दूसरों को धक्के मार रहे होते हैं, जबकि हजरत आयशा की कब्र मुबारक जगह ही उनकी साथ उनके पास थी। उन्होंने जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जगह दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी इस तरह आपको भी कुर्बानी देनी चाहिए। ठीक है, दूसरे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। उसके बाद आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा के अपने घर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये पहली वाली जो कब्र थी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और ये हजरत आयशा के हस्बैंड थे, शोहर थे। जो दूसरी वाली कब्र थी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की थी और ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद थे। और ये दोनों जो कब्रें थी, ठीक है, ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों महरम थे। ये तीसरी वाली जो कब्र थी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो ये तो उनके नामहरम थे। तो इनसे पर्दा करने के लिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर में इसको डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो गुंबद खिजरा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज सबज करके नजर आता है। वो जो सबज सबज नजर आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था। तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाजा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाजा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का दरवाजा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं।